पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद दे विच ब्लास्ट कार दे विच होया फिदाइन बम धमाका, एक दी मौत की खबर, नुकसान की संभावना। कोरोना खिलाफ देश को मिला एक होर हथियार, भारत सरकार ने नेजल वैक्सीन को दी मंजूरी। 4 हफ्तों के वक्फे ते लैणियां होणगियां 8 बूंदा दियां 2 डोज। कोरोना जागरूकता नूं लैके केंद्र दा पूरे देश दे विच इक्को वेले मॉक ड्रिल दा प्लान। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को देश भर के सेहत केंद्रों में होगी मॉक ड्रिल, तैयारियों को बनाया जाएगा यकीनी। कोविड को लेकर अज 3 बजे केंद्र की सारे सूबों के नाल मीटिंग। सेहत मंत्री मनसुख मांडविया सूबों की तैयारी का लैणगे जायजा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र लाजमी नहीं करेगी मास्क, सिर्फ दी जाएगी सलाह। पंजाब दे विच रोजाना 10,000 कोविड टेस्टिंग के निर्देश। पॉजिटिव मामलों की पटियाला लैब दे विच होगी जीनोम सीक्वेंसिंग। हालात की समीक्षा को लैके सीएम दोपहर 2 बजे करेंगे मीटिंग। विरोध के विचाले जगदीश टाइटलर ने भारत जोड़ो यात्रा तो किया किनारा, कहा मेरे शामिल होने नालों ज्यादा अहम है राहुल गांधी का मिशन। टाइटलर ने यात्रा को लैके हुई मीटिंग विच लिया सी हिस्सा। सीएम भगवंत मान ने विरोधियों ते लई चुटकी, बोले कईयां नूं हजम नहीं हो रहा मेरा मुख्यमंत्री बनना, इसलिए सारा दिन मैनू कढ़दे ने गाला। पुरानियां सरकारां वेले पैदा हुए गैंगस्टर फड़ रहे, माफिया खत्म कर रहे। पंजाब विच लगातार दूजे दिन बीएसएफ नूं वड्डी कामयाबी। तरनतारन तो बाद अज अमृतसर दे विच डिग्या पाकिस्तानी ड्रोन। 25,000 एमएच बैटरी कैपेसिटी वाला 6 फुट लंबा ड्रोन। लुधियाना दे विच दिखाई दिता भीड़ दा बेरहम चेहरा। स्नैचिंग दे शक दे विच 2 नौजवानों नूं बेसबॉल दे डंडियां दे नाल कुੱਟਿਆ, अल्फ नंगा करके भजाया। फिरोजपुर दे विच स्नैचरां ने महिला नूं बनाया निशाना। गल्लां विच उलझा के अचानक झपटियां वालियां फुर्ती नाल हो गए फरार। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा वेखे दर्शकों का स्वागत है। मैं हां गगनदीप चौहान। BF7 खतरे की घंटी। BF7 है कि BF7 है वेरिएंट कोरोना का। ते सब दे विचाले एक पासे BF7 खतरे की घंटी बजा रहे हैं, पर दूजे पासे भारत दे विच भारत दे लोकां दे लई वड्डी राहत वाली खबर जिहड़ी इस वेले सामने आ रही है। भारत दे विच कोरोना की नेजल वैक्सीन नूं मंजूरी मिल गई है। जी हां, केंद्र सरकार ने नेजल वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दे दी है, हरी झंडी दे दी है। भारत बायोटेक ने नेजल वैक्सीन तैयार की है। बूस्टर डोज के तौर पर नेजल वैक्सीन लगेगी। पहला निजी हस्पतालों के विच नेजल वैक्सीन लगेगी, नक के जरिए नेजल वैक्सीन दी जाती है। भारत के विच भी हुण नेजल वैक्सीन जिसनों भारत बायोटेक ने तैयार किया है, नेजल वैक्सीन जिहड़ी हैगी है उस दी वरतों नूं हरी झंडी दी गई है। कोरोना दी नेजल वैक्सीन जिहड़ा हैगा नक दे विच ड्रॉप के जरिए ये नेजल वैक्सीन दी जाएगी। दुनिया की पहली नेजल वैक्सीन इसको मनाया जा रहा है और 18 साल तो वध उम्र वालों के लिए बूस्टर डोज के जरिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। भारत बायोटेक के वलों तैयार किया गया इस नेजल वैक्सीन 3 फेज के ट्रायल के विच असरदार साबित हुई है। नेजल वैक्सीन की 2 डोज दी जाएगियां। दोवें डोज के विच 4 हफ्तियां का फर्क रखा जाएगा। सो भारत के लोगों के लिए राहत की गल है कि BF7 नाम का जिहड़ा वेरिएंट पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बनया हुआ है। और इस सब के विचाले भारत के विच नेजल वैक्सीन जिहड़ी हैगी है उसनूं मंजूरी दे दी गई है। भारत बायोटेक के वलों तैयार की गई नेजल वैक्सीन 2 डोज इसदियां दित्तियां जाणगियां और दोवां दे विचाले 4 हफ्ते का डिफरेंस रखा जाएगा। BF7 नवा वेरिएंट कोरोना का जिहड़ा चीन दे विच एक तरीके मने जा रहे कि तबाही मचा चुका है। ते उस सब दे विचाले दस्तक के भारत दे विच भी दे रहे BF7 जिहड़ा वेरिएंट सीगा और उस सब दे विचाले नेजल वैक्सीन दी जिहड़ी एक मंजूरी दी है भारत सरकार ने। इस वेले फराह खान मेरे सहयोगी मेरे नाल इस वेले जुड़ रहे ने, सीधा उन्हां नाल गल करते हैं। फराह, बड़ी कामयाबी और एक बड़ी राहत आम लोगों के लिए, जिन लोगों को कोरोना का नाम सुनकर और एक और नया वेरिएंट आ रहा है ये सुनकर एक डर पैदा हो गया था लोगों के मन में कि अब क्या होगा,
नेजल वैक्सीन कहीं ना कहीं उन लोगों को एक राहत देती नजर आ रही है। बिल्कुल एक राहत है और एक और नया हथियार जो है वो कोविड से लड़ने में जो है वो शामिल हो गया है। और भारत की बायोटेक जो वैक्सीन है, नेजल वैक्सीन है, ये पहली ऐसी नेजल वैक्सीन होगी जो नोज के जरिए 2 ड्रॉप के जरिए जो है बूस्टर डोज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा। और आज ही कोविन ऐप में जो है इसको अपडेट कर दिया जाएगा। तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब जिस तरीके से सबके मन में डर आने लगा है कि वेरिएंट जो है वो यहाँ तक आ गया है और इसका जो प्रकोप है वो पूरी तरीके से चीन और दुनिया में देखा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी राहत होगी। और जैसे शुरुआत से ही वैक्सीनेशन की बात हो रही थी, वैक्सीनेशन पर जोर दिया जा रहा था, बूस्टर डोज की बात की जा रही थी, तो आज ही कोविन ऐप में अपडेट हो जाएगा और निजी अस्पतालों में मिलेगी। तो 18 से ऊपर के जो भी लोग हैं जिन्होंने कोविशील्ड या कोवैक्सीन ली है वो इसको लगवा सकते हैं और ये काफी कारगर साबित होगी, ये माना जा रहा है। तो साफ तौर पर जिस स्थिति में अभी हम हैं, जहां पर प्रिकॉशनरी चीजों की बात की जा रही है, जहां पर हर चीज के लिए समीक्षा की जा रही है और पहले से पहले कदम उठाए जा रहे हैं, तो उसमें ये बहुत बड़ी चीज है कि आज ही जो है इसको मंजूरी मिल गई और अब ये अपडेट हो जाएगा, तो लोग जो हैं वो जल्द से जल्द इसको ले सकेंगे। और ये माना जा रहा है कि जनवरी तक जो है लोगों में इतनी जागरूकता बढ़ जाएगी बूस्टर डोज को लेकर कि जो डेटा अभी तक है कि ज्यादातर लोग ले नहीं रहे हैं या लोगों के बीच जो डर है, तो उसके लिए भी जो है राज्यों को ये निर्देश दिए जा रहे हैं कि जागरूक लोगों को किया जाए। क्योंकि देखिए वैक्सीनेशन को लेकर पहले भी, चाहे वो फर्स्ट डोज की बात की जाए, सेकंड डोज की बात की जाए, तमाम लोगों के मन में डर था, सवाल थे। लेकिन जिस तरीके से लोगों को समझाया गया, जागरूक किया गया, उसके बाद हमने देखा कि किस तरीके से वैक्सीनेशन हुआ, तो उसी तरीके से उस वैक्सीनेशन ड्राइव को जो है वो बढ़ाया भी जाएगा। लेकिन अभी के लिए महत्वपूर्ण ये है कि जिस स्थिति में अभी हम हैं, क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है एक बेहतर स्थिति में है और स्वास्थ्य मंत्री ने खुद ये बात कही है कि अभी सारे प्रयास हमारे पास हैं, अगर ऐसी कोई स्थिति आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। तो तैयार होने से पहले ही आप देखिए कि वैक्सीनेशन जो है वो बूस्टर डोज और एक नेजल वैक्सीनेशन जो है वो भारत को मिल गई है। और जिस तरीके से भारत का वैक्सीनेशन हुआ है, इसलिए तो भारत एक बेहतर स्थिति पर है, क्योंकि और जगह देखा जाए, चाहे चीन का मुख्य कारण देखा जाए, तो वहां पे उस तरीके से वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और लोगों के लिए भी राहत है। लेकिन वहीं पर लोगों को भी अब जागरूक होना होगा, मास्क लगाना होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और बूस्टर डोज के लिए सतर्क होना होगा, तमाम नियम कायदे कानून जो उनका पालन करना होगा। कहीं ना कहीं बिल्कुल जी फरा, बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया फरा इस तमाम जानकारी के लिए। फरा खान मेरे से जानकारी दे रहे सन। और जिस तरीके इस सिनेरियो है, जिस सिनेरियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੈਕਸੀਨਸ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇਮ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਮਾਸਕ ਲਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਪਬਲਿਕ ਪਲੇਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਿਦਾਇਤਾਂ, ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੋਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਬੂਸਟਰ ਡੋਜ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਦੂਜਾ ਨੈਚੁਰਲ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਸ ਲੈਣੀਆਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਔਰ ਨੇਜ਼ਲ ਵੈਕਸੀਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। उधर मंगलवार ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਆਕਸੀਜਨ ਪਲਾਂਟਸ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਹਵਾਈ ਆਵਾਜਾਈ ਮੰਤਰੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸੀਗੇ।
ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਦਾ ਸਟਾਕ ਹੈਗਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈੱਡ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤਿਆਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਕਸੀਜਨ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਜੇਕਰ ਖਤਰਨਾਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵਰਸ ਹੋਣ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਐਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵਰਬਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਨਫਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਲੈਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕ ਡਰਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਣ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੂਪ ਹੋਲ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਉਸਦਾ ਕਿ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਵਕਤ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। 2 ਲੈਵਲ ਤੇ 3 ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੱਲ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਫਰੰਟ ਫੁੱਟ ਵਾਰੀਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਡਾਕਟਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਾਂ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈਗਾ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਲੈਬ ਸਟਾਫ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਕਲਾਸ 4 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਮਲਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਲਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਹੋਵੇਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹੀ ਸੀ ਤਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤਕਨੀਕ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਿਨੈਰੀਓ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਮਾਸਕ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਸਹੂਲਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਥਾਂ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਿਰਫ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਕਸਪਰਟ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਬਚਾਅ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਪੀਰੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਤੇ ਮੂੰਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵਾਇਰਸ ਅਟੈਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਵੀ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਸਿਰਫ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸ ਤੇ ਸਲਾਹ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੂਤਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਹਿਮ ਖਬਰ, ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੀਜ਼ਨ ਅਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਹਾਈ ਲੈਵਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਿਉਹਾਰੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ, ਯਾਨੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਹਿਮ, ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਤੇ ਮਾਸਕ, ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਲਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 2 ਗਜ਼ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਦੱਸੀ ਗਈ। ਸੋ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਤੇ ਉਧਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰਾਊਂਡ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਮਲੇ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਨਿਊ ਵੇਰੀਐਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ BF7 ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਆਮ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਭੀੜ ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਣ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾਏ ਨੇ ਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ। ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤਾ ਬਾਈ। ਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ 2019-20 ਵਾਲੀ? ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭਰਾ ਜੀ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਆ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਏ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਕਰੋਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ ਆਪਣਾ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਔਰ ਰਾਈਟ ਬਣਦਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੀਏ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਯਾਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੱਸ ਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਜੀ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮੰਨੋ। ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਸਰਕਾਰ ਪਾਗਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਲੱਗਦਾ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ। ਹੁਕਮ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਸਕ ਲਗਾਓ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖੁਦ ਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਬਸ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਨੂੰ ਐਨ ਲੱਸੀ ਪੀਦੀ ਆ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਜ਼ਾਰੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਹੂਗਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਕਰਾਉਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਆਂਟੂ ਬੋਲਦੇ ਸੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੋੜ ਹੈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਹਨਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਤੇ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਇਹ ਪਖੰਡ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰੀ ਜਾਂਦੇ ਤੇ 10 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਮਰਿਆ। ਸਭ ਪਖੰਡ ਨੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਟਲੀ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖੇ 2019 ਤੋਂ 20 'ਚ, ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਤੋਂ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਿਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੀਨ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹ ਤੜਫ ਰਿਹਾ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਮਾਮਲੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 5000 ਡੇਲੀ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੰਕੜੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਅੰਕੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਅੰਕਲ ਜੀ? ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ? ਇਹ ਬਸ ਜੀ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਧੁੰਦ ਕਰਕੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਧੁੰਦ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਪਰ ਕਰੋਨਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਹੁਣ। ਕਰੋਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਰੋਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਹੈ? ਚੀਨ ਤਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰੋਨਾ ਹੈਗਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵ ਹੈ ਧੁੰਦ ਦੀ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਕੇ ਲਾ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੌਜੂਦ ਆ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰਾ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਮਾਸਕ ਦੇ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਰੋਨਾ ਅਗਰ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ? ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਸਰ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਜਾਂ ਕਰੋਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਦਮ ਚੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਬਾਈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆਗਾ ਨਵੀਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਵੇਰੀਐਂਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਚਲੋ ਸਰਕਾਰ ਹੈਗੀ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੋਨਾ ਵਧਣ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲੈਣ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇਗੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਮ ਯਾਤਰੀ ਹੈਗੇ, ਉਰੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਬੱਸਾਂ 'ਚ ਭੀੜ ਹੈਗੀ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹਲੇ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਹੀਂ ਜੇ ਕੇਰਾਂ ਬਲਾਸਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ਼ੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਰੀ ਹੈ। ਕੱਲ DC ਮੈਨੇ ਸੁਣਿਆ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਦੂਜਾ ਹੋਰ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕਾਲਜਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਤਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇਗੇ, ਕਈਆਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਮਰੇ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਬਰ ਕਾਸਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹਤਿਆਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਡੇਲੀ ਅਪ ਡਾਊਨ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ।
ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਲਾਇਆ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, एहतियात बरतनी चाहिए ਆਪਾਂ ਨੂੰ? नहीं वैसे यहाँ तो हालात ठीक हैं, वैसे खराब होएंगे नहीं वैसे हालात, क्योंकि वैक्सीन वुक्सीन लग चुकी है, वैसे दिक्कत नहीं है, पर फिर भी थोड़ी बहुत ही अपनी संभाल रखनी चाहिए। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ। ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦ ਰਹੀਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਘਾਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਚੰਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਚੰਨੀ, ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਤੀ, ਜੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵੱਧਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ? ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਗਰ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਹੀ ਕੱਢਿਆ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਚੱਲਿਆ ਜੀ, ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਦੁਬਾਰਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਜੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਰਤਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਗੇ, ਪਿਛਲਾ ਸਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਭਰਪਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਫਿਰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਿਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸਕ ਲਾ ਰੱਖਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮਾਸਕ ਤਾਂ ਲਾਉਣ? ਸਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ